Welcome back to Bytes. I'm Rijin. Like always, we come back with something very, very new and latest in the technological world. Today, we will introduce San Diego, California introduce a company. This company So you must know about this. Gamers are the owners, gamers, and especially for gaming, they products they thought, okay, why not a headphone for gaming? Well, that's when Razer Kraken headphones were introduced. It looks very, very cool, very, very stylish, very, very classy. We're going into the specification, design perspective, positives and negatives of the brand new Razer Kraken headphone. Europeans in North America and United States of America like popular brand. Razer Kraken all the gamers would definitely know. They've been in the gaming technology world for the past a decade. This material in the color, you definitely know it's specially designed for a gamer or an audio engineer. So in the design perspective, first of all, when you look at it, it's very, very classy. It's padded across the headphones. And the colors used are very, very eye-catchy and very, very classy. Black and with this flashy color makes it look very, very unique and stylish. The headphones market London, well, definitely yes. It's very, very comfortable. It's padded so well with active noise cancellation. This headphone be it for Skype, be it for internet, be it for chatting, well, you could definitely use this product. Gamers, you would love this device that I have in my hand right now. So design-wise, they stand right on top because of the way it is made. Because in the quality, the acoustically treated audio output. So what happens is, we have a game and the real sound eardrums like generate. Be it the headphones or the sound quality or the way it is made, design-wise, I personally love it. Now let's get into the specification of the brand new Razer Kraken headphones. It's available in two different models. One is black and the eye-burning neon color. So these colors are available. So if you are a person who loves to have black, don't forget, you will have this. And there's another version where it's totally an eye-burning neon color. So you can choose what exactly you want. Flashy headphones Razer Kraken in the market. So now getting into the specifications of the brand new Razer Kraken headphones. First specification, closed ear cup design for optimal sound isolation. Second one, the virtual surround sound, which gives you a surround effect. Gamers headphones. So you get that feel when you're using this. And they have a beautiful analog unidirectional microphone. So what happens is, wherever you are, if you want to chat, there is active noise cancellation also. Our ear cup ear isolation. Unidirectional microphones, analog so headphones mic Skype the veteran people definitely know how the headphones were. Same style ear headphones design high quality drivers for gaming grade audio. So gamers in the comfort and even the length of the cable also is very high. So what happens is, if you're sitting in a position, you can watch it or listen to it comfortably. That's the best part of having a Razer Kraken headphones. These are the specifications. Now going into the positives and negatives of the brand new Razer Kraken headphones. So within the positives and negatives, the first thing that you have to remember, headphones, there are a couple of things that should come on your mind. It should just not be another headphone. If a sadharana headphone, the price range in the 100 dirhams to 5,000 or 10,000 dirhams value where headphones available on the market. So if it is for chatting, you have to use a particular headphone. If it is for gaming, you have to use Razer Kraken headphones. So if you are a person sitting in a studio and listening to music, and if you want to record, edit or post-production, you must have a proper headphones like to be very frank, Sennheiser headphones branded headphones which can be used for studio. A DJ headphones because he needs more of energy, highs, lows and the bass on his headphones. Be it RJ it will be more focused on his voice. And overall for gamers, Razer Kraken is what I would recommend. But for others,
ഓരോ ഫീൽഡിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഹെഡ്ഫോൺസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസ് തന്നെയാണ്. Because it has a proper mic, it has a proper headphones, so you can enjoy listening to music at the same time use Skype and chat or FaceTime and chat as well. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ, വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, ഇറ്റ്സ് വെരി ലൗഡ്. അത് ബേസ് വോള്യൂം നല്ല ഹൈ വോള്യൂമാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസും ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിലൂടെ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ടു ഹോൾഡ് ആസ് വെൽ. ആ കംഫർട്ടബിൾ പാഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ. The only negative that I find is the Razer Kraken headphone is the mic. ആ unidirectional microphone ഒക്കെയാണ്, very powerful microphones ആണ്, but the design and the shape of it, it's way too long. So if you want to keep it like this, ഒരു പൈലറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ as of now that style is almost over. So if you are a person looking for something with style, well I'm sure Razer Kraken ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് പോലും തോന്നിക്കാണും ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഇത്രേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ പീസ്, ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താലും ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ക്യാച്ച് ദ വോള്യൂം. Overall, if you look at this product or compare this product with any other headphones, for gamers, I would totally recommend you to have one of these. It's very comfortable. Comfortable മാത്രമല്ല, sound quality also is immensely great in the Navaranam. So now getting into the price of the brand new Razer Kraken headphones, and the cost starts from 350 dirhams. It's available in multiple colors. So if you're a person looking at buying in headphones, I would totally recommend you to buy one of the Razer Kraken headphones, because I use it personally and I love it. So don't go anywhere, be right here, because when I'm back, I'm going to be back with an app developer who developed a beautiful application, and I have an awesome application which would make things easy for you in the kitchen. So don't go anywhere. Welcome back to Byte It. നമ്മൾ കുറേയേറെ പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ്, സംതിങ് വെരി ന്യൂ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെ മെമ്മറി കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ 16 GB, പിന്നെ 34 GB, 64 GB, 128 GB, അതായിരുന്നു ഒരു മാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നൗ ദർ ആർ പെൻ ഡ്രൈവ്സ് അവൈലബിൾ ഈവൻ ഫോർ 2 TB. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സംതിങ് വെരി പോപ്പുലർ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കമ്പനി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. വാട്ട് ആം ഐ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സാൻഡിസ്കിൻ്റെ അൾട്രാ മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് ആണ്. So this could be used in any pen drive, or at the same time used as a memory card reader-ലൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കമ്പനി, അതായത് സാൻഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ പെൻ ഡ്രൈവ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ which sell you for 1 TB, 2 TB, but SanDisk is something very reputed in the market. We can trust and buy this product always. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാൻഡിസ്കിൻ്റെ 200 GB ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി കാർഡാണ്. നമുക്ക് സാൻഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീനെ പറ്റി കുറേ അറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോപ്പുലർ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി ഒരു മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ദർ ആർ മെനി കമ്പനീസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വിച്ച് സെൽ മെമ്മറി കാർഡ്സ് ആൻഡ് പെൻ ഡ്രൈവ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാത്ത തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവ്സ് വരെ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. 1 TB, 2 TB. അത് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ബട്ട് സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് വിച്ച് ഹാസ് 200 GB കപ്പാസിറ്റി, ഐ ആം ടെലിംഗ് യു ദിസ് ഇസ് ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ റൈറ്റ് നൗ. ബിക്കോസ് മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറേയേറെ ആൾക്കാർ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ബീറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്യാമറാസ് ഓർ ഇൻ യുവർ ഫോൺസ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഫോണിലൊക്കെ മെമ്മറി കാർഡായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി വന്നു തുടങ്ങിയത്. സോ സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഹാസ് 200 GB capacity, and which is very safe and sound always. So if you are a person ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ this is what you must have. സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത, വെൻ യു ബൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ അഡാപ്റ്റർ. അതായത് ചെറിയ SD കാർഡാണ്. ഈ ഒരു SD കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ വെരി ബിഗ് മെമ്മറി കാർഡ്,
സിമ്പിൾ ഈ സ്മോൾ SD കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ, മെമ്മറി കാർഡ്, പെൻ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേയേറെ ഫാൻസി സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലിയ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു മെമ്മറി കാർഡിനൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ, അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പീഡ്. സോ ഈ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന 90 MB/s ആണ്, which is very very fast compared to any other memory cards available in the market. So ഈ ഒരു സാൻഡിസ്കിൻ്റെ വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇസ് ഗോണ ബി വെരി വെരി ഈസി. ബിക്കോസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ്, ഈ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ ഐഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പോയി ഐഫോൺ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, ബിക്കോസ് ഐഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ദാൻ എനി അതർ ഫോൺസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു ഐഫോൺ കയ്യിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോയി 16 GB ഒരു ഫോൺ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. 16 GB ഫോൺ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്പം അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങൾ, അതും കൊണ്ട് ദേ ആർ സഫറിങ്. ഐ ഹാവ് സീൻ പേഴ്സണലി മെനി പീപ്പിൾ സഫറിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലം. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇവർ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതിന് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ചില സമയത്ത് ഡേറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുക, ആ സമയത്ത് പേഴ്സണലി എടുത്ത ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടും സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളെന്ന് കാണിക്കുക. For them, I'm telling you, wireless stick by SanDisk, 200 GB. So your phone becomes 216 GB ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫോണായി മാറും. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ സഫറിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദിസ് വെരി ഈസിലി കണക്റ്റബിൾ. അതായത് നേരെ ഇത് പെൻഡ്രൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രം യുവർ മൊബൈൽ ഓർ യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് വയർലെസ്ലി നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡേറ്റ പോലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനിത്തിങ്. നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോവുക. സാൻഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ദെൻ ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ പവർ ബട്ടൺ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ദ വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക്. ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓൾറെഡി ഇത് പോപ്പപ്പ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻറ്റയർ മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ, ബീ ഇറ്റ് യുവർ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഓഫീസിലെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് ആയിരിക്കും. എവറിത്തിങ് കുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ദിസ് വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക്. പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് എനി ഹാസൽ ഓർ എനി പ്രോബ്ലംസ്. So if you're a person having all these problems and if you're looking at a wireless stick, I would totally recommend you to buy the SanDisk Connect wireless stick, which is very popular in the United States of America. ഇപ്പോൾ UAE-ലും Middle East-ലും popular ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So very reasonable. I will tell you the price right now. സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി വെരി വെരി അഫോർഡബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 499 dirhams ഓൺലി, അതായത് 499 AED. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 499 AED നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ, ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ബൈ എ 16 GB ഫോൺ ഓർ എ ഡിവൈസ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി. ഈ ഒരു മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഫോണിലൂടെ മാത്രമല്ല, യു കുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എനിത്തിങ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്. സോ I would totally recommend you to buy one of this. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് സാൻഡിസ്കിൻ്റെ അൾട്രാ USB കാർഡ് ആയിരുന്നു, which is the small micro SD card which could be converted to the normal size memory card അഡാപ്റ്ററിലൂടെ. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 465 ആണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദിസ് വൺ. ഐ വുഡ് ടോട്ടലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ബിക്കോസ് ഇത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. രണ്ടും 200 GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോണിലും നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ഒരു USB അല്ലെ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദി ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്മറി കാർഡ്, ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് or a wireless stick, but this is a memory card. So you can choose what exactly you want, but I personally love the wireless stick and I totally recommend you to buy one of these. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെ പെൻ ഡ്രൈവ് പോലെയല്ല. ഈ ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്കിലൂടെ നമുക്ക് 3 ഡിവൈസ് അറ്റ് എ ടൈം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മൊബൈൽ ആൻഡ് യുവർ ഐപാഡ് ഓർ യുവർ ടാബ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡിവൈസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്കിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടാബിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം 3 directions you can transfer it very very easily. So if you're looking at a memory card, I would totally recommend you to buy the SanDisk Ultra Premium Edition Micro SD card because ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസും, അതായത് മെമ്മറി കാർഡ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും
both are the talk of the town in the market today. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ, അതേപോലെ യൂറോപ്പിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ട്രൈ ടു സേവ് മണി. ഒരു 16 GB ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു, പക്ഷേ 200 GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു വയർലെസ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലന്റ് ടു ഹാവിംഗ് ദ സെയിം മെമ്മറി ഫോൺ. സോ I'll be back with something even more exciting. Don't go anywhere. Be right here. This is Byte It. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കുറേയേറെ സംഭവങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാച്ചിലേഴ്സിനും മാത്രമല്ല, even for a lady or for a gentleman, you could use this application. What am I talking about? Epicurious എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സ്റ്റേയിങ് അലോൺ ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കുക്ക് സം ഫുഡ് വെൽ, ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ. എന്താണിത്? ഇതൊരു മൂവിങ് കിച്ചൺ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെൽ, ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മമാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഒരു കുക്കറി ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ അതുക്കും മേലെയായിട്ടാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Epicurious, അതായത് EPICURIOUS. ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് I'll tell you how to use it. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പാനിയൻ കിച്ചൺ. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, Epicurious എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്ത ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് പോസിബിൾ. ബിക്കോസ് Epicurious എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെനു നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇറ്റാലിയൻ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇന്ത്യൻ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ചൈനീസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രഞ്ച്, whatever you want. You just have to search and it gives out a menu. അതായത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഏത് പാസ്തയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്, എത്ര നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടണം, അതായത് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹൗ ടു മേക്ക് ദ പാസ്ത. Just imagine having more than 30,000 recipes in an application. It could be only food എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഫുഡും അതേപോലെ കോക്ടെയിൽ അല്ലെ മോക്ടെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് സെർച്ച്. നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ദ ഡിഷിൻ്റെ പേര് എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പോൾ പാസ്ത ആണെങ്കിൽ പാസ്ത, ബർഗർ ആണെങ്കിൽ ബർഗർ, അല്ലെ സാൻഡ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ആസ് ടു ഹൗ എക്സാക്ട്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ അബൌട്ട് using this application which is called Epicurious. So it is the number one companion for anyone in this world right now. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ Epicurious എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക, because I'm going to show you how to use it right now. Epicurious എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഞാനും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു സീ ദിസ് സ്ക്രീൻ, ഒരു സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ, പിന്നെ കുറേയേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്പ്രിംഗ് ബ്രഞ്ച്, പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഡെസേർട്ട്. ഈ സ്പ്രിംഗ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കുറേയേറെ മെനു ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ്, ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിപ്പി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. വാട്ട്സ് ഇൻ ദ സീസൺ, അത് സമ്മറിൽ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, വിന്ററിൽ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, സ്പ്രിംഗ് സമയത്ത് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ഇങ്ങനൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു വിൽ സീ റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എനിക്കിപ്പോൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സോ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല, എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും അറിയില്ല. വാട്ട് ഐം ഗോയിങ് ടു ഡു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് റൈറ്റ് ഹിയർ. പാസ്ത എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് സെർച്ച്. കുറേയേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈലിൽ വേണോ, അല്ലെ മെക്സിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ വേണോ, ഏത് സോസ് ഉള്ളതാണ്, വൈറ്റ് സോസ് ആണോ, അല്ലെ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് സോസ് ആണോ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലുള്ള പാസ്തയാണ് വേണ്ടത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വ്യൂ ചെയ്ത റെസിപ്പി ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പാസ്ത സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു വിൽ ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ. ഇത് ഏപ്രിൽ 2003
ഒരു റെസിപ്പി ബുക്കിൽ വന്നൊരു പാസ്തനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ റിവ്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് യു ഹാവ് എൻ ഓവർവ്യൂ, അതായത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓവർവ്യൂ ഉണ്ട്. ആൻഡ് തൊട്ട് സൈഡിൽ യു ഹാവ് സംതിങ് നോട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആൻഡ് തൊട്ട് സൈഡിൽ അഗൈൻ 3 ഓപ്ഷൻസ്, പ്രിപ്പറേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് യു വിൽ സീ ദിസ് ആൻഡ് 83% മെയ്ഡ് ഇറ്റ് അഗൈൻ, അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ 83% ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ വോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 73 യൂസേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് റൈറ്റ് ബിലോ ടൈമർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എത്ര സമയം വേണം, ഏത് നേരം, ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. അതേപോലെ അലാം വെക്കുന്നതിന് പകരം in this application itself you can set a timer, and right below that you see 4 more options which is share, അതായത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഷെയർ ചെയ്യാം at the same time, and right beside that is a shopping list. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ റെസിപ്പി ബോക്സ്, നമുക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷൻ, അതായത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഹിറ്റ് പ്ലേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ്. ഇത് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നൗ ആഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട്, നൗ ആഡ് ദ സോസ്, നൗ ആഡ് ദ ഗ്രേറ്റഡ് ടൊമാറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് എക്സാക്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിത് നോക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണേ, ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആഡ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യു സീ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്പർ 1 എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്പർ 2 എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു കുക്കറി ഷോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഷോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ധൃതിയാണ് ഈ TV കാണുന്ന സമയത്ത്, നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നു, ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ചില സമയത്ത് മിസ്സാവും. പിന്നെ ഇപ്പൊക്കെ റിവൈൻഡും പ്ലേയും പോസും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇച്ചിരി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. ബട്ട് ഓവർ ഹിയർ യു ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. Epicurious is the name of the application. I'll be back next week, same time with another exciting episode. Till then, it's me, Rujan, signing off on Byte.